विशा लाजमी पंजाबी जमात 12वीं। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहली टर्म के पेपर हो रहे ने उस नाल संबंधित वस्तुनिष्ठ भाव छोटे प्रश्न उत्तर साडे कोल पहला पाठ आ पंजाबी सभ्याचार, जिस दे लेखिका डॉक्टर बलजिंदर कौर हैं। उसका पहला सवाल हैगा आ, जिथे पंजाबी सभ्याचार की प्रकृति सधारण जापदी है उत्थे इसका अध्ययन करते समय असी की महसूस करते हाँ। उत्तर है एक जटिल वरतारा। आड़ा सवाल हैगा आ, एक खाली स्थान आ जिहदे विच आपां खाली थां भरनी आ। सभ्याचार निश्चय ही डैश दे जीवन नाल जुड़े, डैश की थां ते आउणा कौम। ठीक है जी। ਵੱਖ-ਵੱਖ विचारां मनौतां रहन सहन कदरां कीमतां अगे फिर डैश आ, उत्थे आऊगा रीति रिवाज पहरावे कौमां बोली ਅਤੇ ਥਿਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੱਭਿਆ ਪਲੱਸ ਆਚਾਰ ਤੋਂ। ਸੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕਲਚਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। इस पाठ के आधार पर दसो कि पंजाब के दरियावां के कंढियां उत्ते किहड़े वेद की रचना की गई? उत्तर है ऋग्वेद। कक्का ऋग्वेद समय पंजाब नूं किस नाम नाल जाणिया जांदा सी? जवाब हैगा आ सप्त सिंधु। खक्खा अणवंडे पंजाब विचले 5 दरियावां विचों अजोके पंजाब विच किन्ने दरिया रह गए हैं? जवाब है 2.5 दरिया। ठीक है जी। एक सतलुज, ब्यास दूसरा ते रावी का थोड़ा जिहा हिस्सा। गग्गा भारत अते पाकिस्तान की वंड कदों हुई? तो उत्तर है 1947 नूं, जिन्हों आपां कह दिंदे आ कि भारत आज़ाद होया सी, उदों ही भारत अते पाकिस्तान की वंड भी हुई सी। घग्गा हिमाचल अते हरियाणा कदों होंद विच आए? उत्तर हैगा 1 नवंबर 1966 नूं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦਾ ਨਿਯਮਾਬੱਧ ਵਿਆਕਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸ਼ਟਾ ਅਧਿਆਏ ਦੀ। ठीक है जी। साडे कोल दूसरा पाठ है पंजाब दे मेले ते त्यौहार, जिस दे लेखक का नाम डॉक्टर SS वणजारा बेदी। इस पाठ का पहला सवाल, मेले का हर दृश मन मोहना अते लुभावना होण दे नाल होर किस चीज़ की प्रतिनिधिता करता है? उत्तर है सभ्याचार की। आड़ा पंजाब के बहुते मेले मौसमां रुत्तां त्यौहारां नाल संबंधित हैं, हाँ या ना? उत्तर है हाँ। ईड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी होली वाले दिन आनंदपुर साहिब विखे योधियां दे दल बना के की करवाउंदे सन? जवाब है जंगी मुकाबले। सस्सा छपार दा मेला किस दी याद विच लगदा है? उत्तर है गुग्गे दी याद विच। वैरी इंपॉर्टेंट। हा। मोहनजोदड़ो तो हड़प्पा की खुदाई करते समय लभियां मूर्तियां विचों एक मूर्ति किस दी सी? उत्तर है देवी माता दी। कक्का जरग दा मेला कित्थे अते किस नूं पतिआउण लई लगदा है? उत्तर है जरग पिंड विच शीतला माता नूं पतिआउण लई। खक्खा इस मेले का नाम डैश इसलिए पिया कि मेले दे दिनी डैश की कबर उत्ते अनेकां डैश बाले जाते हैं। ये खाली थां भरो, तो आपां खाली थां भरते हैं। इस मेले का नाम रोशनी, खाली थां विच आउणा रोशनी, इसलिए पिया कि मेले दे दिनी अब्दुल, खाली स्थान भर रहे हैं, अब्दुल कादर जिलानी, ये खाली स्थान दे विच आउणा, दी कबर उत्ते डैश, डैश विच आऊगा चिराग, जिन्हों आपां दीवे कहने आ, बाले जाते हैं। ठीक है जी। गग्गा माघी वाले दिन मुक्तसर दे पावन सरोवर विच संगतां की करदियां हन? उत्तर आऊगा इशनान करदियां हन।
ਘੱਗਾ। ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤਰ ਅੱਸੂ। ਪਾਠ ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ। ਲੇਖਕ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ। ਆੜਾ ਸਵਾਲ, ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੈਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਝਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਭੈ ਕਾਰਨ। ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈੜੀ ਸਵਾਲ, ਈੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਸਾ, ਬਿਰਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਹਰੀ ਘਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਹਾਹਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁੜਤੀ ਤੇ ਛਟੀ ਦੀ ਰਸਮ। ਕੱਕਾ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੱਖਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਗੱਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠਾਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੜੇ ਅਤੇ ਬੰਨੜੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਟਣੇ ਜਾਂ ਮਾਈਏ ਦੀ ਰਸਮ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਹੰਗਾਮੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਊ ਚਿਖਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਡੈਸ਼, ਡੈਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਊ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ। ਚੌਥਾ ਪਾਠ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਦਪੁਰੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ। ਆੜਾ ਸਵਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਕਰਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਈੜੀ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੱਸਾ, ਉੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਭੰਬਾ ਭੌ 80 90 ਪੂਰਾ 100 ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼, ਖੋਟੇ ਦੀ ਖਟਿਆਈ, ਬੇਬੇ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਆਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੀਤ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਆੜੀ ਅਲੋਕਣ ਭਾਵ ਆੜੀ ਚੌ। ਹਾਹਾ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਕਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ। ਖੱਖਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੌਂਚੀ ਪੱਕੀ।
ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਗੱਗਾ, ਅੱਡੀ ਛੜੱਪਾ ਜਾਂ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਘੱਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਭਿੱਜੀ। ঙ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੁਕੜੀ ਜਗਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਊੜਾ, ਟੁਕੜੀ ਜਗਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਆੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਟੁਕੜੀ ਜਗਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਈੜੀ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਸੱਸਾ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮੇ, ਨਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ। ਹਾਹਾ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਕੱਕਾ, ਉਸ ਥਾਂੋਂ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਸ਼ ਜਗਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ, ਉਸ ਥਾਂੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਟੁਕੜੀ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਊੜਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਆੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਈੜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ। ਸੱਸਾ, ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਕੱਕਾ ਸਵਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ। ਖੱਖਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਗੱਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਚਿੱਤਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਨੰਬਰ 2 ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਨੰਬਰ 3 ਦੇਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਊੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ। ਆੜਾ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਇਹ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈੜੀ, ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਬੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੱਸਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਛੜਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹੀ। ਹਾਹਾ ਰੂਹਾਂ ਅਟਕਣ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਨਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਕਾ ਕਿ ਟੁਰਿਆਂ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਖਲੋਇਆਂ ਡੈਸ਼ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਟੁਰਿਆਂ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ, ਖਲੋਇਆਂ ਘਟਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਦੂਜੀ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ। ਚੌਥੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਆੜਾ ਸਵਾਲ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਈੜੀ ਸਵਾਲ, ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਡੈਸ਼, ਘਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਹੋ ਡੈਸ਼। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਗੜੁੰਦੇ ਗੜੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਂਗੇ, ਘਾਹ ਦੇ ਸੋਹਲ ਸੀਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਹੋ ਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੱਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਸਾਵੇਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਠੀਕ। ਹਾਹਾ ਸੁੱਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਕਾ ਕਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ। ਖੱਖਾ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਬਿਆਈਆਂ ਪਾਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਮਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੱਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ 1 ਸ਼ਾਸਕ ਧਿਰ ਵੱਲ, ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਸੰਗਾਊ ਧਿਰ ਵੱਲ। ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲ। ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਆ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ, ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ। ਆੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਟਲ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ। ਈੜੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਲਗੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਸੱਸਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਹਾ ਕੂਲੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗੋਰੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤਿੱਖੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੋਰੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਕੱਕਾ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਘੋੜੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਖੱਖਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣੇ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼, ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਨੈਣ ਆਏ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ ਹੈ
ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣੇ ਵੱਜਦੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੱਜਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਨੈਣ ਆਏ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਡੈਸ਼, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਭੱਜਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਗੱਗਾ। ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਰੱਖੋ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਏ ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਤੁਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਏ ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝ, ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ M.L. ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੀਜੀ ਮਾਈ, ਚੌਥਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਬਾਬੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਊੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪੈਡਲ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੇੜਿਆ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ M.L. ਮਲਹੋਤਰਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਆੜਾ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਆ ਇਹ। ਈੜੀ, ਭਾਰਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਚੀਰੇਵਾਲਾ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਹਨ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨੀਲੀ। ਨੀਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੀਲੀ ਗਾਂ ਆ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਮਤਲਬ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਛੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਊੜਾ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੇ ਗਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਦਾਣਾ, ਖਲੀ ਅਤੇ ਵੜੇਵੇਂ ਚਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆੜਾ ਸਵਾਲ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨੇ ਨੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ 2, ਨੀਲੀ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਚੁਣਨਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈੜੀ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਵੱਛੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਨੀਲੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹੀ। ਸੱਸਾ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਵੱਛੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਗਵਾਲਾ ਉਸ ਲਈ ਚੂੜੀ ਭਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਆ ਗਵਾਲਾ ਉਸ ਲਈ ਚੂੜੀ ਭਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸੀਗੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ। ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਤਰ ਸੀਗਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਊੜਾ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਹੈ ਓਪਰਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਆੜਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਡੀ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਨ। ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹੀ। ਸੱਸਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸਨ। ਕੱਕਾ ਸਵਾਲ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਖੌਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਖੌਤ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਖੌਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉੱਠ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੁੱਠ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਪਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੀਂ। ਛੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕੇ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੀਂ ਅਖੌਤ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੱਤਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਠਵੀਂ ਹੈ ਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ, ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਦੇ ਨੂੰ। ਨੌਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਅਤੇ 100 ਸੁੱਖ। ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖੌਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 10ਵੀਂ ਅਖੌਤ ਹੈਗੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 11ਵੀਂ ਅਖੌਤ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਵੱਡਾ ਤੋਸਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 12ਵੀਂ ਅਖੌਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀਏ ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਵੰਡ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 13ਵੀਂ ਅਖੌਤ ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 20 ਸੇਰ ਪਾਣੀ, ਘੁੰਮਰ ਘੁੰਮਰ ਫਿਰੇ ਮਧਾਣੀ। ਅਰਥ ਹੈ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ। 14ਵੀਂ ਅਖੌਤ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖੌਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15ਵੀਂ ਅਖੌਤ ਆ ਸੰਗ ਤਾਰੇ ਕੁਸੰਗ ਡੋਬੇ। ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ, ਕੁਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਖੌਤ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆ। 16ਵੀਂ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਬਾਂਹ ਅੱਜ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। 17ਵੀਂ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ। ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 18ਵੀਂ ਅਖੌਤ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅੱਜ ਕਰ, ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੋ ਹੁਣ, ਉਮਰ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਜਿਉਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘੁਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। 19ਵੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਸੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਅਖੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 20ਵੀਂ ਅਖੌਤ, ਕੋ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਖੌਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 21ਵੀਂ ਅਖੌਤ, ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 22ਵੀਂ ਅਖੌਤ, ਖਿੱਦੋ ਫਰੋਲਿਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਿੱਦੋ ਫਰੋਲਿਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। 23ਵੀਂ ਅਖੌਤ, ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। 24ਵੀਂ ਅਖੌਤ, ਘਰ ਦਾ ਸੜਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਵਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੇਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤ ਵਰਤਦੇ ਆ। 25ਵੀਂ ਅਖੌਤ, ਘਰ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਕ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਖੌਤ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਡਰ, ਮਤਲਬ ਔਖੇ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਔਕੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਛਾਵੇਂ ਹੀ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖੌਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਖੌਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 ਬਿਮਾਰ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਅਖੌਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਖੌਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਸ਼ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਸਹਿਜੇ, ਹੰਗਾਮਾ, ਉਪਬੋਲੀ, ਕਸਰਤ, ਆਵਾਜ਼, ਮਕਸਦ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਬੋਲੀ ਆਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਆਵਾਜ਼, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਆਊਗਾ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਆਊਗਾ, ਛੇਵੇਂ 'ਤੇ ਮਕਸਦ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਦਾਈ, ਖੂਨ, ਖੁਸ਼ਕ, ਖਿਆਨਤ, ਖਰੀਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਖਰੀਦ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਖਿਆਨਤ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਖੁਸ਼ਕ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਖੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣ, ਗਵਈਆ, ਜੁਲਾਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ, ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਗਵਈਆ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਤੇ ਜੁਲਾਹਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ 'ਤੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਥੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਧੜਕਣ, ਫਿਰ ਪਕਵਾਨ, ਥਰਥਰਾਹਟ, ਦੁਹਾਗਣ, ਕੁਸਮੁਸਾ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਸਮੁਸਾ, ਥਰਥਰਾਹਟ, ਥੜਾ, ਦੁਹਾਗਣ, ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ
ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦ ਬਿਪਤਾ ਪਵੇ ਤਦ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਬਣੂਗਾ, ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਤਰਤੀਬ ਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।